Hello, everyone. My name is Anthony Chow. I'm the director of the School of Information at San Jose State University. Thank you for joining us for our discussion on Ukraine and libraries. Our school is proud to sponsor this event with one of our young star professors, Dr. Yulia Gozart, as a sign of solidarity and the role libraries are playing in supporting and sustaining the Ukrainian people. Доброго дня, мене звати Ентоні Чоу, і я директор школи інформації Державного університету Сан-Хосе. Ми раді вітати вас на цьому заході разом з пані Юлією Госарт, і ми раді підтримувати Україну та її бібліотеки в цей непростий час. Today's symposium is entitled Rural Libraries in Ukraine During the Ongoing War. Сьогоднішня назва нашого симпозіуму – це «Сільські бібліотеки України в умовах війни». The recording and full transcription of today's event will be posted on our website, and let me drop the link here. Or Alfredo, if you could drop the link, that would be great. Запис нашого відеозв'язку і всі матеріали будуть доступні за цим посиланням, яке ми поширимо зараз. In Zoom, you will have a Q&A feature. So to ask questions of the speakers, please use the Q&A feature, and we will address those questions if possible. В Zoom також є функція Q&A. Будь ласка, використовуйте цю функцію, тобто запитання-відповідь, і ми з радістю надамо всі необхідні відповіді на ваші запитання. Дякуємо. And finally, we are excited to introduce an opportunity to donate books to children in Ukraine. So in working with Dr. Gozart, we have arranged for 2 little free libraries in villages in Ukraine. Зараз ми хочемо також нагадати про можливість зробити пожертви українським дітям, тобто це, мабуть, якісь книги, що підуть в 2 бібліотеки в Україні. Thank you. And so let me hand it over to Yulia, and I want to thank all of our distinguished guests for joining us today. Yulia? Зараз надаю слово Юлії і дякую всім гостям, що долучилися. Пані Юлія. Thank you. I'll do in Ukrainian and in English to follow. Вітаю колеги, колежанки, друзі, пані Люда, пані Марина, пані Світлана. Дуже дякую, що ви знайшли час залучитися до нас. І всі, хто дивиться нас з України, дуже дякую, що ви знайшли час, що ви дивитеся, пан Олексій. Дуже добре бачити вас. Це вже наш 3-й симпозіум, і всі матеріали ми збираємо, вони будуть на нашому сайті. І ми плануємо мати ще один симпозіум, бо це вже наша традиція, це що ми робимо, щоб залучати наших бібліотекарів та також розповідати людям тут, в Америці, та не тільки в Америці, про те, що про стан наших бібліотек, та також підтримувати бібліотекарів у цей важкий час. Ми розуміємо, що це небагато. Наші симпозіуми, наш фандрайзер, зараз ми збираємо книжки для Боярщини, для 2 сел Боярщини, але ж це підтримує вас, і ми будемо підтримувати до самого кінця. І ми гадаємо, що перемога буде скоро, вона буде за нами. І сьогодні пані Тетяна з Херсонщини не може залучитися, бо обстріли, бо вона не має світла та інтернету. Але ми віримо, що перемога буде за нами і буде вона дуже скоро. То дякую, що ви залучилися до нас сьогодні. Вітаю. Hello, everyone. Friends, colleagues, thank you very much for joining us today. We have our 3rd symposium today, and that symposium is connected to our fundraiser. We started it last year. We work with Cherkasy Library last year, and we look for partners. We look for collaborators to support Ukrainian libraries, and we partnered with Saving Ukrainian Heritage Online last year and created wonders for one library, and we hope that we'll have more partners who would help us support village libraries. That's our project for this year. So please
join our fundraiser, and we have the book drive, children book drive for 2 villages in Boershina. And just contact me if you have any other propositions, and I'll respond. And with this, I'm gonna give floor to our panelists, and I'm very excited to introduce Pani Svetlana from Kyiv, who's gonna give us a presentation on state of village libraries in Ukraine. Будь ласка, пані Світлана. Дорогі друзі, шановні колеги, дуже дякую вам, що не втомлюєтесь допомагати Україні, що постійно тримаєте в полі зору нашу країну і умови, в яких ми живемо. Україна охоплена війною, справжньою війною, страшною війною, реальною війною у 21 столітті. Гинуть військові, молоді хлопці, гинуть цивільні, гинуть молодь, діти. Серед них є і наші колеги та члени їх родин. Давайте вшануємо пам'ять тих, чиє життя обірвалося завчасно, хвилиною мовчання. Dear friends, colleagues, I am honored for having me here. So now we have a full-fledged war in Ukraine, and many of our military, our youth, our kids and colleagues have already perished in Ukraine due to Russia's unprovoked war. So now I kindly ask everyone to observe a minute of silence in memory of fallen Ukrainians during this war. Welcome. Дякую. Thank you so much. Ми завжди будемо пам'ятати тих, хто віддав найцінніше за свободу нашої країни, хто віддав своє життя, хто зміг пожертвувати своїм життям заради незалежності своєї країни і мирного життя у майбутньому. We will always remember those people who have given the most precious thing, their lives, for the independence and freedom of Ukraine. We will never forget that. Найцінніше для нас – це людське життя, і найцінніше – це людина. Можна наступний слайд? The most precious thing for us is human's life, and the most precious is people themselves. So please move to the next slide. До початку війни в нашій країні нараховувалось 40 мільйонів населення. So by 2022, Ukraine has been a home to 40 million people. Після лютого 2022 року країну вимушено покинули понад 5 мільйонів осіб, і ще 7 мільйонів теж змушені були кинути свої домівки і переїхати у більш безпечні місця. After the start of a full-fledged war, almost 6 million people have left Ukraine, and we've got 7 million people of internally displaced persons. В нашій країні було 461 місто і більше ніж 28 тисяч сільських населених пунктів. In our country, we've got 461 cities and more than 28 settlements before the war. І 30% населення проживає саме у селах. In the meantime, rural areas account for 30% of our population. Наступний слайд. Please proceed to the next slide.
Ми сьогодні будемо говорити безпосередньо про сільські публічні бібліотеки, але я би хотіла нагадати про систему публічних бібліотек України, яку складають 6 національних та державних бібліотек, які знаходяться в сфері управління Міністерства культури і інформаційної політики, 22 обласних універсальних наукових бібліотеки, 19 обласних бібліотек для юнацтва молоді, 22 обласні бібліотеки для дітей і 11 756 бібліотек – це сільські, селищні, міські бібліотеки разом з філіями. So today we are going to talk about the rural libraries in Ukraine, while our system of public libraries in Ukraine consists of 6 national and state libraries, which are state-owned and managed by the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine, 22 regional universal scientific libraries, 19 regional libraries for youth, 22 regional libraries for children, and over 11,000 of rural, town and city libraries with branches. 82% публічних бібліотек перебувають саме у сільській місцевості. 82% of libraries account for the rural ones. У нашій країні кількість бібліотек встановлюється державними соціальними нормативами забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні. So in our country, the state social standards for providing the population with public libraries in Ukraine set the minimum level of public library services. Відповідно до цього нормативного акту, організація мережі публічних бібліотек у сільській місцевості передбачає наявність як мінімум однієї бібліотеки в адміністративному центрі кожної територіальної громади. So according to this normative legal act, the organization of a network of public libraries in rural areas provides for at least one public library that should function in the administrative center of each territorial community. В інших населених пунктах, сільських населених пунктах, публічна бібліотека відкривається на 500-800 осіб зони обслуговування, але обов'язковою умовою має бути відстань між ними не більше, ніж 3 кілометри. So in other settlements, a public library is opened for 500, from 500 up to 800 people in the service area, provided that the distance between the libraries is no more than 3 kilometers. Оскільки в Україні є території, так звані гірські території, то для таких населених пунктів передбачена окрема умова наявність у кожному населеному пункту публічної бібліотеки, незалежно від кількості населення. Since Ukraine has got some mountainous settlements, so in accordance with the law, a public library may operate in each of mountainous settlements, regardless of the population in it. Наступний слайд. Next slide, please. Тут ви бачите динаміку розвитку мережі публічних бібліотек. So on these slides, there are some trends in the number of public libraries in Ukraine. Ми точно бачимо, що мережа скорочується в основному за рахунок сільських бібліотек. So we witness that the system of public libraries is reducing, mostly at the expense of rural libraries. Тут вибрані роки, коли почалося військове вторгнення Росії, і ви бачите, наскільки це вплинуло на кількість публічних бібліотек в Україні. So we selected the years when the Russia attacked our country, and now you can witness the decrease in the number of public libraries due to Russian aggression. Тобто ми бачимо, майже на 2000 скоротилася відразу кількість бібліотек з початку російського вторгнення і значно скоротилася кількість з початку повномасштабного російського вторгнення. Since the beginning of the Russian full-scale invasion, we see the fall in the number of libraries of more than 2,000.
Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого постійно проводить моніторинг втрат публічних бібліотек з початку вторгнення. Since the beginning of the full-scale invasion, our Yaroslav Mudry National Library of Ukraine constantly monitors the loss of public libraries. Ми вже провели 5 етапів такого дослідження. So we have 6 stages of this monitoring conducted as of now. Будь ласка, наступний слайд. Please proceed to the next slide. Зараз ми закінчуємо 6-й етап, але результати ще не готові, вони будуть готові буквально за тиждень, і тоді ми будемо оперувати новими даними, але за даними 5-го етапу ми маємо ось такі дані. So now we've gotten the results of the last 6th stage, which are now being finalized, and the results of the next stage of monitoring will be available in a few weeks. Now we are presenting the statistics on the destruction as of now. Треба сказати, що це дані із територій, які контрольовані Україною. На окупованих територіях ми дані не маємо змоги зібрати. This is the data from the territories which are fully controlled by Ukraine, and unfortunately we are not able to get any data from the occupied territories. Повністю зруйновано 110 публічних бібліотек, значних пошкоджень 327 бібліотек зазнали, і незначних пошкоджень, тобто які можна відновити найшвидшим часом, 328 публічних бібліотек. So as you can see on the slide, 110 public libraries were completely destroyed, 327 public libraries were partially destroyed and they need major repairs, and 328 public libraries were slightly damaged. Наступний слайд. Please proceed to the next slide. Втратили всі матеріально-технічні засоби 155 бібліотек. І частково зазнали втрат 231 бібліотека. So 155 public libraries lost all material and technical means and resources, and 231 libraries suffered partial loss of material and technical resources. Наступний. Next slide, please. Значних втрат зазнали бібліотеки стосовно бібліотечних фондів. Ми бачимо, що практично всі бібліотеки були знищені разом з фондами, і частково втратили фонд 388 бібліотек. So many libraries suffered the loss of their library collections, and as we can see on the slides, and 388 public libraries lost part of their collections, unfortunately. Наступний слайд. Next slide, please. Багато втрат зазнали люди, які працюють безпосередньо у бібліотеках. Не працювали, 12% вимушено не працювали. So we've got some statistics on the staff losses, and we've got 2,621 individuals which were forced to stop working. That accounts for 12%. За мінімальними даними, більше ніж 1200 осіб були звільнені і 612 осіб призупинена дія трудових договорів. Відомо, що з причин неможливості продовжувати фахову діяльність. So according to our data, at least 1,201 individuals were dismissed. That means that their employment contracts were terminated, and 312 people had their employment contracts suspended. І перебували у відпустках без оплати 685 осіб. Тобто, бачите, майже кожен четвертий фахівець серед усіх фахівців бібліотек, які знаходяться в сільській місцевості, вимушено у 2022 році не працювали. So, and we've got 685 individuals which were put on an unpaid leave. So, and overall, that accounts for 25% of all rural library specialists which couldn't work last year.
Наступний слайд. Please proceed to the next slide. Напередодні початку Великої війни в Україні завершився процес децентралізації, який суттєво вплинув на розвиток публічних бібліотек у громадах. Before the war broke out, Ukraine had completed the process of decentralization, which had a significant impact on the development of public libraries in our communities. Сільські бібліотеки в Україні дуже різні. Є бібліотеки великі, які обладнані за всіма сучасними вимогами, з розгалуженою структурою, а є бібліотеки зовсім маленькі, невеликі, які відкриті буквально кілька годин на тиждень. Rural libraries in Ukraine are different. There are large libraries equipped with modern devices and facilities with a branch structure, but there are tiny libraries open for a few hours a week. У 2022 році з 9644 сільські бібліотеки тільки 4 тисячі, майже 4,5 тисячі мали комп'ютери. І цих комп'ютерів було насправді небагато, їх було трохи більше, ніж 7,5 тисяч. In 2022, out of 9,644 rural libraries, only 4,497 had computers, and that amounts for like 7,503 pieces, personal computers, which obviously is not enough for our needs. Але до сільських бібліотек в Україні протягом року прийшло більше, ніж 3,5 мільйонів людей і скористалися послугами цих бібліотек. Overall, the services of rural libraries were used by over 3.5 million people in Ukraine. У сільських бібліотеках працює 9763 фахівці, і якщо ви порівняєте з кількістю сільських бібліотек, то ви побачите, що це в основному один працівник у бібліотеці. So now we've got 9,763 specialists who work in rural libraries. And if you compare that number with the number of rural libraries themselves, you could just see that obviously we've got only one specialist for one library. І як не прикро, але більша половина цих працівників задіяні неповний робочий день. It's a pity to mention, but most of these employees are only have part-time jobs. Наступний слайд. Please proceed to the next slide. Звичайно, що сьогодні головним викликом для бібліотекарів України є війна. Але умови роботи в сільській бібліотеці, оскільки ми сьогодні говоримо саме про цей вид бібліотек, часто дуже непрості. Це самостійна організація бібліотечного фонду, це соціокультурна робота. І при тому, що 25% наших бібліотек, на жаль, працюють в неопалюваних приміщеннях. Це робота в умовах постійного блекауту через руйнування енергосистеми нашої країни. І здебільшого це один фахівець задіяний на всіх процесах технологічної бібліотечної роботи, і інколи навіть до його обов'язків входить прибирання приміщення. So today the main challenge for librarians in Ukraine is obviously the war. The working conditions in rural libraries are extremely difficult. For example, self-organization of the library collection, often with no funding, maintenance, social cultural work, and housekeeping. Basically, some rural libraries are forced to work in unheated premises in winter. Well, the situation is complicated by constant blackouts due to the destruction of our energy system. Наступний слайд. Proceed to the next slide. Але саме бібліотеки часто стають пунктами незламності у невеликих громадах. Під час відсутності світла і тепла вони відкривають двері всім, хто потребує допомоги. However, libraries often become points of resilience in communities. In the absence of light and heating, they open their doors to everyone who needs help.
Бібліотекарі надають не тільки фізичний прихисток, але й психологічну підтримку, пропускаючи через себе весь біль втрат від війни. В умовах воєнного стану вітчизняні бібліотеки намагаються бути ближче до кожного користувача. Librarians provide not only physical shelter, yet also provide psychological support, passing through the pain of the war. Under martial law, national libraries are trying to be closer to every reader. Громада відчуває реальну підтримку від бібліотеки, і влада бачить у бібліотеці відповідального партнера. Стратегічна важливість оцієї комунікації бібліотека, влада і громада слугує адвокації бібліотеки у громаді. The community feels real support from the library, and the government sees the library as a responsible partner. The strategic importance of communication, library, community, government, serves to advocate for library in the community. Важлива роль належить бібліотекарю і як посереднику між місцевою владою та сільськими жителями, а публічність бібліотеки, її загальнодоступність, розташування у безпосередній близькості до населення є важливими чинниками при реалізації завдань підтримки населення під час війни. The librarian also plays an essential role as an intermediary between local authorities and rural residents. Moreover, the publicity of the library, its general accessibility, and its location in close proximity to the population are crucial factors in the realization of the tasks of supporting the population during war. Наступний слайд. Next slide, please. Особливостями українського села є повна прозорість діяльності кожного жителя. На перший план тут виходить особистість бібліотекаря і його репутація, бо діяльність фахівця сільської бібліотеки вже давно вийшла за межі суто культурної сфери. Книгозбірня здатна бути повноцінним учасником і популяризатором різних соціальних проєктів для жителів села, дітей та молоді, соціально незахищених верств населення. So the key feature of the Ukrainian village is the complete transparency of the activities of each resident. That's when the librarian's personality and reputation come to the fore. The activities of a rural library specialist have long gone beyond the purely cultural sphere. The library is able to be a meaningful participant and a promoter of various social projects for the locals, children and youth, socially vulnerable groups. Часто саме до бібліотекаря йдуть за консультацією або порадою. Often people seek advice and recommendation from the librarians. Після деокупації територій, які були попередньо окуповані, ми дізнаємося про героїзм сільських бібліотекарів, які рятують фонд під обстрілами, вивозять технічні засоби, ризикуючи життям. Під обстрілами бігають поливати квіти, вибирають скло з дитячих книг, щоб дітки не поранилися, і прибирають наслідки проживання окупантів. After the deoccupation of the territories, the heroism of rural librarians who save the collection under fire, take out technical equipment at the risk of their lives, run to water flowers under fire, pick out glass from children's books so that children do not get hurt, and clean up the consequences of the occupiers' residence became well known in Ukraine. Про такі приклади ми від колег з Харківської, Сумської, Чернігівської областей. Неймовірні історії відомі у Донецькій області. А скільки історій таких має Херсонщина про життя бібліотекарів в окупації, і вони їх пережили, а не з розповідей. І я думаю, сьогодні ми ще про це почуємо. So we see such examples of heroism in Kharkiv, Sumy, and Chernihiv regions. Incredible stories are also known in Donetsk region. Kherson region also has lots of stories about the lives of librarians under occupation. Real, true stories, and I ruminate that we will hear about them today soon. Ми сьогодні умовно розділяємо бібліотеки за віддаленістю до лінії фронту. Це, наприклад, бібліотеки окупованих територій, бібліотеки деокупованих територій, бібліотеки територій, які знаходяться в зоні обстрілів, і бібліотеки відносно безпечних територій. Today we conditionally divide libraries by their distance to the front line.
occupied territories, deoccupied territories, territories under fire, and relatively safe territories. На жаль, ми небагато знаємо про життя бібліотек і бібліотекарів в окупованих територіях, тому що все-таки життя бібліотекаря – це найбільша цінність, і цим не можна ризикувати. Unfortunately, we know just little about living in the occupied territories firsthand, because we cannot risk human life and the life of a librarian. That's the greatest value for us right now. Дуже часто сільська бібліотека в Україні є чи не єдиним осередком культури на селі, і вона гуртує навколо себе активних громадян. І попри другий рік страшної війни, бібліотекарі, читачі шукають сили підтримувати один одного і допомагати військовим, допомагати внутрішньопереміщеним особам, і навіть допомагати і підтримувати тих, хто виїхав за кордони. A rural library is often the only center of culture in a village. It brings together active citizens and locals. Despite the second year of a terrible war, librarians and readers are looking for the strength to support each other and help our military, internally displaced persons, and even those who have left Ukraine forever. Сільські бібліотекарі взяли на себе відповідальність за фіксацію сучасних історій своїх громад. Збір, зберігання краєзнавчої інформації завжди були в пріоритеті функцій сільських бібліотек. Літописи історій села, збір місцевих легенд, дослідження топонімів – все це вже є в арсеналі напрацювань сільських бібліотекарів. Rural librarians have taken on the responsibility of recording the contemporary histories of their communities. Collecting and storing local history information has always been a priority for rural librarians. Chronicles of village histories, collection of local legends, research of place names, all this is in the arsenal of rural librarians. Методи усної історії уже раніше активно застосовувалися при зборі краєзнавчої інформації, але сьогодні до тематики сучасного краєзнавства додалися, наприклад, спогади перебування в окупації, розповіді ветеранів, враження переселенців. Oral history methods are actively used in collecting local history information. Memories of being under occupation, stories of veterans, and impressions of immigrants have also been added to the topics of current local history. Сільські бібліотеки відіграють велику роль в асиміляції у місцеву культуру людей, які переїхали з інших регіонів країни. Культурні стереотипи, відмінності у певних традиціях, мовне питання – це далеко не повний перелік тих труднощів, з якими стикаються внутрішньопереміщені особи в нових громадах. І їх подолання – це складний процес, який потребує зусиль і взаємодопомоги. І саме у бібліотеках є інформація про місцеві традиції. Rural libraries play an essential role in assimilating people who have moved from other regions of our country into the local culture. Cultural stereotypes, differences in certain traditions, language issues. This is not a complete list of the difficulties faced by internally displaced persons in our new communities. Overcoming them is a complex process that requires effort and mutual assistance. Libraries are the place to find information about local traditions. Наступний слайд. Please proceed to the next slide. Оскільки інфраструктура села і міста, особливо в умовах війни, відрізняється, а люди потребують допомоги у відновленні ментального здоров'я, бібліотеки беруть на себе роботу з психологічної підтримки. Since the infrastructure of villages and cities, especially in times of war, is different, and the people need help in restoring their mental health, libraries are taking on the work of psychological support. Бібліотеки сприяють створенню спільнот, де люди можуть ділитися своїм досвідом, знаходити підтримку від однодумців і взаємодіяти з іншими, що має позитивний вплив на психічне здоров'я. Basically, libraries help to create communities where people can share their experiences, find support from like-minded people, and interact with each other, which has a positive impact on mental health. Бібліотекарі сільських бібліотек не втомлюються тримати інформаційну оборону.
навчати медіаграмотності і розвивати критичне мислення, підтримувати бібліотечне обслуговування і просування читання, брати участь у волонтерських проєктах. Librarians in rural libraries do not get tired of maintaining information resistance. For example, they teach media literacy and develop critical thinking, support library services, and promote reading, as well as participate in various volunteer projects. Може виникнути питання, де бібліотекарі беруть сили для роботи в умовах війни? So we've got a burning issue here. So it sounds like, where do librarians get all the strength to work in wartime? Ми розуміємо, що саме зараз національна ідентифікація відбувається кров'ю, і ми мусимо підтримувати свої громади всіма силами. Yet we do understand that right now national identity is being established at the expense of human lives. We must support our communities with all our might. Наступний слайд. Next slide, please. Важлива роль регіональних бібліотек у професійній підтримці фахівців із сільських бібліотек, бо людям важливо відчувати професійну опору від колег. The role of regional libraries in providing professional support to specialists from rural libraries is crucial. It is important for people to feel professional support from their colleagues. Кожна, навіть маленька історія, вона повинна бути почутою. Не залишити сільського бібліотекаря наодинці із проблемами, давати платформу для обміну досвідом, спілкування, співпереживання. Все це лягає на великі регіональні бібліотеки. Every, even tiny, small story has to be heard. In the meantime, large regional libraries are responsible for not leaving rural librarians alone with their challenges, providing a platform for sharing experiences, communication, and empathy. Наступний слайд. Next slide, please. Ми розуміємо, що серед викликів, які доведеться долати сільським бібліотекарям, і не тільки сільським, у перспективі, це відсутність фахівців на ринку праці, бо люди виїхали за межі, за кордон, і навряд є багато людей, які вже не повернуться. Це старіння кадрів, оскільки рівень оплати праці в бібліотеках, він не такий високий, як хотілося б. Це низький рівень оплати праці. Ми розуміємо, що необхідна буде постійна адвокація бібліотеки, тому що в громадах є напрямки, які потребують першочергового фінансування. Сільські бібліотеки повинні гнучко реагувати на потреби своїх жителів. І ми дуже добре розуміємо, що не всі українські села і міста будуть відновлені. Ті, які знищені, зрівняні із землею, можливо, ніколи не будуть відбудовані. So among the challenges that rural libraries will have to overcome in the future are as follows. Lack of specialists in the labor market. So we've got many people who have left the country for good. So that's a huge problem for us. We've got aging of staff that happens due to low salaries as the youth are not involved in librarian processes. And we have a constant championing of the library. So we understand that during the war, so library is basically a non-priority thing for local governments, so as they fund other projects crucial for our security and military. We have also flexible response to the needs of the residents. So we must react to our needs and meet the needs of our readers and users and community overall. As well as we do understand that not all Ukrainian villages will be restored. Some of them were just wiped out due to Russian aggression, and they're impossible to rebuild. Але незважаючи на всі виклики, бібліотекарі українські готові працювати у надскладних умовах, аби тільки скоріше наблизити перемогу. However, Ukrainian librarians are ready to work in difficult conditions, only to bring our mutual victory closer. Наступний слайд.
Next slide, please. Але бібліотеки тримають свою оборону. І я думаю, мої колеги детальніше розкажуть про досвід у своїх регіонах з приводу і волонтерської діяльності, і підтримки населення, і допомоги армії. Yet our libraries are holding their front line, and they help our military, they help our citizens, they indulge into volunteering projects, and I ponder that my colleagues will expand on those activities later. Наступний слайд. Next slide, please. Тут я поставила кілька фото традиційного уявлення Шевченківського села, фото сіл, які були до повномасштабного вторгнення, і фото сіл, якими вони зараз є. Але феномен українського села в тому, що вони націлені на відновлення, вони будуть відбудовані, вони будуть поновлені, і тому що в українців є особливість триматися свого коріння. So here are some pictures of a classic traditional Ukrainian village. So like we call it Shevchenko village. You could see the pictures of the villages before the Russia's invasion and after. And we could see just some buildings were wiped out and completely destroyed. But I would like to pinpoint one thing. And this thing is that Ukrainian villages are always restored, they rebuild and they update. So I guess in future everything will be rebuilt, restored, and will be as bright as in the past. Наступний. Next slide, please. Я дякую вам за увагу. Ось так точково і коротко я окреслила ситуацію з сільськими українськими бібліотеками. I do thank you for all your attention, and this is just a brief analyze of our rural library today. Apologies, Dr. Yulia, you need to turn on your mic. Apologies. Дякую, пані Світлана, за вашу презентацію. Thank you very much, пані Світлана. That was very informative. We will have all the materials translated in Ukrainian and English for those who would like to go over your presentation. And great pleasure to invite our next speaker, Orlina Marina, who is a librarian at Boyarka Children Branch Library. And Marina is also coordinator of our book drive, the Amazon wishlist that you see the link in the chat. Marina is the one who works with 2 village libraries we're trying to help, and she's the one who's going to tell us about these villages and other villages of Boyarshina. Будь ласка. Вітаю. Я Марина Соколова, завідувачка міської бібліотеки філії для дітей номер 1 комунального закладу Боярська публічна бібліотека Боярської міської ради. Good morning. Let me introduce myself. I am Marina Sokolova, head of the City Library Branch for Children number 1 of the Boyarka Public Library of the Boyarka City Council. Please, next slide. Next slide, please. Наша бібліотека знаходиться в Київській області, в мальовничому містечку Боярка, неподалік міста Києва. Вона входить до 11 бібліотек Боярської громади, 7 з яких є сільськими. На початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року наш комунальний заклад тимчасово припинив свою діяльність, адже була пряма загроза здоров'ю та життю наших співробітників, оскільки ворог вже був на території Київської області. Але завдяки нашим Збройним силам ми змогли відновити роботу в квітні місяці 2022 року. Не дивлячись на постійні обстріли нашої громади та Київської області загалом, наші працівники відкрили двері своїх бібліотек для користувачів.
Адже ми розуміли, що читання та книга мають неабиякий вплив на підтримку морального духу наших співгромадян. Тож бібліотекарі громади стали до роботи, щоб такий нелегкий для України час бути поряд зі своїм народом. Не дивлячись на постійну загрозу життю, бібліотекарі почали виконувати свої професійні обов'язки. Люди, які залишились в нашій громаді, потребували моральної підтримки. Тож ми розуміли, що крім своїх професійних обов'язків, ми маємо ще підтримати наших співгромадян. Тож всі бібліотекарі громади об'єднались в підтримці співмешканців. Незважаючи на постійні повітряні тривоги, бібліотекарі нашої громади обслуговували і продовжують обслуговувати користувачів. Right. So our library is located in the Kiev region in the picturesque town of Boyarka near Kiev, the capital of Ukraine. It is one of the 11 libraries in the Boyarka community, 7 of which are rural. At the beginning of the full-scale invasion of the Russian Federation on February 24, 2022, our municipal institution temporarily ceased its activities as there was a direct threat to the health and lives of our employees, since the enemy was already on the territory of the Kiev region. However, thanks to our armed forces, we were able to reopen in April 2022. Despite the constant shelling of our community and the Kiev region in general, our employees welcomed the public to their libraries. After all, we realized that reading and books have a tremendous impact on boosting the morale of our fellow citizens. Therefore, the librarians of our community started working to support our people in such a difficult time for Ukraine. Despite the constant threat to their lives, the librarians began to fulfill their professional duties. The people who remained in our community needed moral support, so we realized that in addition to our professional duties, we had to support our fellow citizens. So all the librarians in our community united in supporting our fellow residents. Despite the constant air raid alerts, the librarians of our community have served and continue to serve users. Next slide, please. Осінь та зима 2022-2023 років видалися особливо важкими, адже ворог намагався знищити нашу енергосистему та занурити нас у темряву та холод. Але навіть попри відсутність світла, ми продовжували обслуговування, іноді використовуючи ліхтарики, щоб допомогти читачам вибрати книги. Ще однією нагальною проблемою стала відсутність достатньої кількості книжок, щоб забезпечити потреби наших користувачів. Адже з початком війни ми почали списання російськомовної літератури, яка стала неактуальною серед наших співгромадян, а натомість зросла потреба в книгах, написаних рідною українською мовою. So the fall and winter of 2022-2023 were particularly difficult. The enemy tried to eliminate our power grid and plunge us into darkness and cold. Yet, even in the absence of light, we continued to provide services, sometimes using flashlights to help readers choose books. Another urgent problem was the lack of available books to meet the needs of our users. After all, with the outbreak of the war, we started writing off Russian language literature that was no longer relevant among our fellow citizens, and instead, the need for books written in our native Ukrainian language increased greatly. Next slide, please. Хочу висловити подяку школі інформації при Державному університеті міста Сан-Хосе та її представниці Джулії Госард, завдяки яким були зібрані донати студентами та викладачам університету, а також Асоціації з освіти в галузі бібліотечних та інформаційних наук США. Завдяки цій безцінній допомозі наша міська бібліотека для дітей придбала книги в загальній кількості 187 екземплярів. Також бібліотечна колекція поповнилась різножанровою літературою для маленьких читачів, а також старших діток та підлітків. Дякуємо небайдужим американським колегам, які в такий нелегкий для нас час знайшли змогу підтримати нашу бібліотеку. I would love to express my gratitude to the School of Information of San Jose State University and its representative, Julia Gossard, who helped to raise donations from students and faculty of the university, as well as to the American Association for Library and Information Science Foundation, Education. Thanks to this valuable help, our municipal library for children purchased a total of 187 books. Thus, the library's collection has been expanded
with literature of various genres for young readers as well as children and teenagers. We are extremely grateful to our caring American colleagues who stepped up to support our library in such a difficult time. Next slide, please. Next slide. Мгм. В нашому комунальному закладі Боярська публічна бібліотека налічується 11 бібліотек, з яких 7 сільських. Як правило, саме маленькі сільські бібліотеки найбільше потерпають від відсутності належної кількості книжок. Фонд у нас у них застарілий і потребує оновлення. Тож, коли почалося списання застарілої російськомовної літератури, яка ще до початку повномасштабного вторгнення перестала користуватися попитом у читачів, постало питання оновлення фондів актуальною літературою українських та зарубіжних авторів. А проблема в тому, що списанню підлягає дуже велика кількість книжок. Тож полички бібліотек порожніють, а фінансування недостатньо, щоб оновити фонди. Бібліотеки фінансуються з бюджету Боярської територіальної громади, але під час війни у громади є більш нагальні потреби, тож фінансування бібліотек зараз не на першому плані. Особливо страждають сільські бібліотеки, які і до цього потерпали. Адже завжди в пріоритеті були міські бібліотеки, які обслуговували більшу кількість мешканців, тож їх фонди були кращими. Тож, коли почалася актуалізація фондів, то виявилося, що сільські бібліотеки, які без того мали невеличкі фонди, залишились практично без потрібної літератури. А слід зазначити, що вони обслуговують всі верстви населення – від дітей, школярів до дорослого населення та людей похилого віку. Між тим, книжок катастрофічно не вистачає. В 2023 році було виділено з бюджету громади 59 тисяч гривень на закупівлю книг для 11 бібліотек. В пріоритеті, звичайно, була Боярська публічна бібліотека, яка обслуговує не тільки мешканців міста, але й інших жителів нашої громади. Сільські бібліотеки отримали в середньому по 10-15 книг, що є мінімумом від їх потреб. І щоб ілюструвати стан бібліотек нашої громади, я наведу приклади 4 бібліотек. In our municipal institution, Boyarka Public Library, there are 11 libraries, 7 of which are rural. As a rule, it is small rural libraries that suffer the most from the lack of a proper number of books. Their collection is outdated and needs to be updated. So when they started writing off outdated Russian language literature, which was no longer in demand among our readers, even before the full-scale invasion, they faced the issue of updating their collections with contemporary literature by Ukrainian and foreign authors. The challenge is that numerous books are to be written off, so the library shelves are empty and the funding is insufficient to update the collections. Libraries are funded from the budget of the Boyarka territorial community, yet during the war, the community has more urgent needs, so funding for libraries is not a top priority now. Rural libraries are particularly affected, as they have suffered before. In fact, municipal libraries have always been prioritized since they served a larger number of residents, though their collections were bigger. So when the updating of the collections began, it turned out that rural libraries, which already had small collections, were left with virtually no essential literature. And it should be pinpointed that they serve the entire population, from children and students to adults and the elderly. Meanwhile, there is a dramatic shortage of books. In 2023, the community budget allocated 59,000 hryvnias, that amounts for approximately $1,500 to purchase books for 11 libraries. The top priority, of course, was the Boyarka Public Library, which serves not only the town's residents, but also other residents of our community. Rural libraries received an average of 10-15 books, which does not meet their needs. To illustrate the state of the libraries in our community, I will provide examples of 4 libraries. Next slide, please. Сільська бібліотека філія села Малютянка.
Село Малютянка розташоване в мальовничому місті, яке дуже любив і змальовував у своїх 120 картинах геніальний український художник Микола Пимоненко. Станом на 2020 рік населення становило 1789 осіб. Бібліотека села розташована в приміщенні музею, присвяченому творчості Пимоненка. Відвідувачі музею завжди заходять і до бібліотеки. Це іноземні гості, також гості з різних куточків України. Також мешканці села не оминають увагою бібліотеку. So on this slide, you can see the rural library branch in Malutyanka village. The village of Malutyanka is located in a picturesque place, which was very much loved and depicted in his 120 paintings by the brilliant Ukrainian artist Mykola Pimonenko. As of 2020, the population of this village was 1,789 individuals. The local library is housed in the museum dedicated to Pimonenko's works. Visitors to the museum always make it to the library as well. There are foreign visitors as well as guests from different parts of Ukraine. The locals also frequent the library. Next slide, please. Тож мрія бібліотеки – це мати на полицях достойне наповнення фондів. А саме класику української літератури, зарубіжну літературу, твори сучасних українських авторів. У великому дефіциті книги, які вивчаються за шкільною програмою та є в постійному запиті від дітей. Є попит на фантастику, історичну та детективну літературу. Маленькі читачі хочуть бачити на поличках комікси, дитячі детективи, книги, написані англійською мовою. На 1.01.2023 року фонд бібліотеки становив 7073 примірники, з них 6231 книга. За 2022-2023 рік було списано 250 книг, а поповнено фонд всього на 12 примірників. Це, звичайно, дуже мало, якщо врахувати те, що у фонді багато застарілої та зношеної літератури, яка потребує списання. So the library's dream is to have a decent collection on its shelves, namely the classics of the Ukrainian literature, foreign literature, and works by contemporary Ukrainian authors. There is a great shortage of books that are studied in the school curriculum and are in constant demand. There is also a demand for fiction, historical, and detective literature. Young readers want to grab some comic books, children's detective stories, and books in English. As of January the 1st, 2023, the library's collection amounted to 7,073 copies, including 6,231 books. In 2022-2023, 250 books were written off, while the collection was replenished by only 12 copies. This is naturally not enough, given that the collection contains a lot of outdated and worn-out literature that needs to be written off. Please proceed to the next slide. Сільська бібліотека філія села Княжичі. Населення села складає приблизно 971 особу, в тому числі 186 дітей. Послугами бібліотеки користуються приблизно 500 сільських жителів. На 1.01.2022 року фонд бібліотеки складався з 3657 примірників, з яких 3184 книги. Це здебільшого були застарілі книги ще з радянських часів, багато з яких було написано мовою агресора. За 2022-2023 роки з фонду вибуло 250 примірників, а надійшло 13. So these photos feature a rural library branch in Kняжичи village. The population of the village is approximately 971 individuals, including 186 children. Approximately 500 locals use the library services. As of the January the 1st, 2022, the library's collection consisted of 3,657 items, of which 3,184 were books. These were mostly outdated books from the Soviet period, many of which were written in the language of the aggressor. In 2022-2023, 250 copies have been withdrawn from the collection, while 13 have been added. Next slide, please.
Фонд бібліотеки потребує оновлення. Від читачів є запит на історичні книги, детективи, фантастику, романи. Підлітки постійно питають детективи, пригодницьку літературу. Для діток молодшого шкільного віку дуже не вистачає енциклопедій. The library's collection is in dire need of updating. Readers are requesting historical books, detective stories, fiction, and novels. Teenagers are constantly asking for detective stories and adventure literature. For primary school children, there is a lack of encyclopedias. Next slide, please. Сільська бібліотека філія села Новосілки. Населення села складає приблизно 1500 чоловік. Відвідувачами бібліотеки є і дітки, і дорослі, і люди похилого віку. Але фонд бібліотеки дуже бідний, тож особливого вибору, що почитати, немає. Через такі обставини бібліотека втрачає своїх читачів, адже вона не може запропонувати нічого нового та цікавого. На 1.01.2022 року фонд складав 4614 примірників, з яких книг 3490. За 2022-2023 роки вибуло 978 примірників, а надійшло 11. Бібліотеці не вистачає книжок зі шкільної програми по літературі, дитячих книжок, наприклад, буквариків та інших навчальних книжок для діток. Є запит на сучасних українських та зарубіжних авторів. Бібліотека намагається залучити якомога більше жителів села до бібліотеки, але не маючи достатньої кількості книг, це практично неможливо зробити. This is the rural library branch in Novosilki village. The population of the village is about 1,500 individuals. Visitors to the library are children, adults, and the elderly. However, the library's collection is very poor, so there is no choice of what to read, and as a result, the library is losing its readers since it can't offer anything new and fascinating. As of January the 1st, 2022, the collection consisted of 5,614 items, including 3,490 books. In 2022-2023, 978 copies were withdrawn, while only 11 were received. The library lacks books from the school literature curriculum, children's books such as primers and other educational books for children. There is a demand for contemporary Ukrainian foreign literature. The library strives to attract as many locals as possible to the library. However, without a sufficient number of books, it is almost impossible to accomplish. Next slide, please. Сільська бібліотека філія села Перевіз. Населення села Перевіз складає 220 жителів. З них 108 осіб є читачами бібліотеки, в тому числі 21 дитина. Фонд бібліотеки станом на 1.01.2022 року становив 5154 примірники, з них книг 5126. За 2022-2023 роки вибуло 1250 примірників, а отримала бібліотека 11 примірників. Фонд є дуже зношеним та потребує оновлення. Не вистачає книг українських та зарубіжних авторів. Наразі в бібліотеці триває ремонт, тож крім нових книг, бібліотека потребує ще меблів. So this is the rural library in Pereviz village. The population of Pereviz village is 220 inhabitants. Of these, 108 individuals are library readers, including 21 children. As of the 1st January 2022, the library's collection amounted to 5,154 items, including 5,126 books. In 2022-2023, 1,250 copies were withdrawn, while 11 copies were received by the library. The collection is very worn out and needs to be updated. There are not enough books by Ukrainian and foreign authors. The library is currently undergoing renovation, so in addition to new books, the library also needs more furniture. Next slide, please. На прикладі цих бібліотек видно, що маленькі сільські бібліотеки потерпають від нестачі книжок. Їх фонди, як правило, дуже застарілі та зношені та потребують оновлення. У людей з маленьких населених пунктів бібліотека є чи не єдиним місцем, де можна провести час, поспілкуватись та обрати книгу. Тож будемо дуже вдячні за будь-яку допомогу. Дякую за увагу. The example of these libraries illustrates that small rural libraries suffer from a lack of books. Their collections are usually very obsolete and worn out and need to be updated.
For people from small towns, the library is almost the only place where they can spend time, communicate, and choose a book. Therefore, we'll be extremely grateful for any help. Thank you so much for your attention. Дякую, пані Марина, за вашу презентацію, за те, що залучилися та поділилися з нами новинами з Боярщини. Thank you very much, пані Марино, for your presentation and to villages that Marina showed us, Novosylki and Malutyanka, the villages we are trying to support with our Amazon wish list. But if anyone would like to adopt a library, such as Pereviz Library or Kняжичи Library, please contact Marina or please get in touch with us, and we will help you to make a difference in life of these villages and libraries and people in these villages. Дуже дякую, пані Марина. And my pleasure right now is to introduce Людмила Дядек, our long-term collaborator and partner from Cherkasy Regional Library, who will tell us about the state of libraries in Cherkasy region. Будь ласка, пані Людмила. Рада всіх бачити та вітати. І насамперед хочу подякувати організаторам симпозіуму, школі інформації Державного університету міста Сан-Хосе за запрошення, за надану можливість ще раз продемонструвати те, чим сьогодні живуть бібліотеки та жителі у маленьких населених пунктах Черкаської області. Щиро дякую вам за підтримку. Ми підготували відеоролик з субтитрами, який, на мою думку, створить краще враження про сільські бібліотеки, тож моя доповідь буде короткою. Good afternoon. I am elated to see and greet everyone. Firstly, I would love to thank the organizers of this symposium, the School of Information of San Jose State University, for the invitation and for the opportunity to demonstrate once again the work of libraries and living of residents in towns of Cherkasy region today. Thank you very much for your unwavering support. We have prepared a video with subtitles, which I ponder will provide a better impression of rural libraries. Therefore, my presentation will be brief. Next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. Черкаська область. Не відео, слайд наступний. Just slide. Черкаська область має 4 райони, 66 територіальних громад, міських 16, селищних 10, сільських 40. Мережа бібліотек Черкаської області системи Міністерства культури та інформаційної політики України налічує 646 бібліотек. З них переважна більшість, 575, це сільські бібліотеки, тобто розташовані в невеликих населених пунктах. Сільськими бібліотеками після територіальної реформи, що відбулася після війни, опікуються територіальні громади, які на власний розсуд вирішують, як працюватимуть книгозбірні зараз, та які обрали ту модель функціонування бібліотеки, що найбільше відповідає потребам громади. First, let's have some statistics here. So Cherkasy region entails 4 districts and 66 territorial communities, 16 urban, 10 rural, and 40 village. The network of libraries in Cherkasy region within the system of the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine includes 646 libraries. Of these, the vast majority, 575 libraries, are rural ones. That means they are located in small settlements. After the territorial reform that took place before the war, rural libraries are now run by territorial communities. They decide how the libraries will operate and choose the model of library functioning that best meets the needs of the community. Next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. В Черкаській області переважна кількість моделей функціонування – це публічна бібліотека з бібліотеками-філіями. Також існують сільська бібліотека, структурний підрозділ Центру культури та дозвілля, окрема сільська бібліотека, бібліотечний пункт і публічно-шкільна бібліотека поодинокі випадки. Наступний слайд, будь ласка. So in Cherkasy region, the majority of function models are as follows: a public library with branches, and there are also rural library, a structural unit of the Center for Culture and Leisure,
a separate rural library, a library point, and a public school library in some rare cases. Proceed to the next slide, please. І ще раз наступний слайд, будь ласка. So next slide, please. Next слайд. Обласна універсальна наукова бібліотека є науково-методичним центром для бібліотек всіх рівнів в регіоні. Вона вивчає, аналізує діяльність бібліотек, здійснює моніторинг, консультує та координує, зводить державну статистичну звітність та надає всебічну методичну допомогу бібліотекам всіх відомств. So the Regional Universal Scientific Library, as may be seen on the slide, is a scientific and methodological center for libraries of all levels in the region. Basically, it studies, analyzes the activities of libraries, monitors, advises, and coordinates, compiles state statistical reports, and provides comprehensive methodological assistance to libraries of all departments. Наступний слайд, будь ласка. Next slide, please. Звичайно, зараз в Україні триває війна, яка дуже впливає на всі сфери життя, тож бібліотеки в деяких громадах, на жаль, працюють настільки дозволяє безпекова ситуація та фінансове забезпечення. Проте у переважній кількості громад Черкаської області керівники розуміють, яке велике значення має бібліотека для їх громади, особливо під час війни, тож підтримують її функціонування, адже сьогодні публічні бібліотеки є чи не єдиним загальнодоступним простором підтримки, де можна отримати безкоштовно як традиційні інформаційні послуги, безкоштовний інтернет, а також правову та психологічну підтримку. Obviously, there is a war going on in Ukraine, which has a great impact on all spheres of life. So libraries in some communities unfortunately operate considering the security situation and financial support. However, in the majority of the communities in Cherkasy region, the leaders realize how crucial a library is for their community, especially during the war, and support its functioning. After all, today, public libraries are practically the only publicly accessible support space where one can get free traditional information services, free internet, as well as legal and psychological support. Next slide, please. Попередніх симпозіумів я вже наводила приклади того, як змінилися пріоритети діяльності бібліотек, що сільські бібліотеки сьогодні – це і точка видачі гуманітарної допомоги, і пункт незламності з укриттям під час повітряних тривог, і центр волонтерства, і допомога та розміщення внутрішньопереміщених осіб з регіонів, де тривають бойові дії. Проте основна функція сільської бібліотеки – це простір для роботи, спілкування, відпочинку, навчання, залишається також сьогодні актуальною. Тож стан сільської бібліотеки багато говорить про розвиток самого села. Головне, яка бібліотека є в селі, чи наповнена вона інформаційно, чи є там ресурси, книги, газети, комп'ютер з доступом до мережі інтернет. During previous symposiums, I provided examples of how the priorities of libraries have changed. In particular, that rural libraries today are a point of distribution of humanitarian aid, a point of invincibility with shelter in case of air raids, a volunteer center, assistance and accommodation of internally displaced persons from the regions where military operations are ongoing. However, the main function of a rural library, being a space for work, communication, recreation, and study, remains relevant today. Therefore, the state of a rural library is a telling example of the development of the community itself. The main question is, what kind of library is there in the countryside? Is it filled with content? Does it have resources? Are there any books, newspapers, PCs with access to the internet? Next slide, please. Велика роль в цьому є самого фахівця-бібліотекаря, який має навчити, наприклад, користуватися інтернетом, розказати бабусі-пенсіонерці, що їй достатньо прийти в сільську бібліотеку і отримати, до прикладу, по скайп-зв'язку консультацію з пенсійного фонду, зареєструвати свою особисту скриньку для переписки з рідними, передати показники лічильників, заплатити за світло, газ тощо.
І такі навчання зараз сільські бібліотекарі проводять. У нас багато зареєстровано хабів цифрової освіти саме на базі сільських бібліотек, які мають комп'ютери. І бібліотекарі навчають сільських бабусь, дідусів користуватися комп'ютерами і телефонами. So a librarian plays a Наступний major role in this, as they have to teach people how to use the internet, for instance, to convince a granny that it is enough to visit the rural library and get some counseling from the pension fund via Skype, register her personal email account for correspondence with her relatives, submit meter readings, and pay for gas and electricity, etc. Rural librarians are now conducting such trainings. We've got many registered digital education hubs based in rural libraries that have computers. So librarians teach older people how to use computers and cell phones. Наступні два слайди, бо... І ще один, будь ласка. One more slide. Ще один. One more, please. Це приклад. Mhm. Так. Також хочу навести приклад волонтерства, зокрема в Іркліївській сільській громаді Золотоніського району, де завідувачка публічною бібліотекою Валентина Колеснікова з перших днів повномасштабного вторгнення об'єднала довкола бібліотеки жителів громади, фермерів, створила громадську організацію і постійно допомагає військовослужбовцям Збройних сил України, та також відвозить гуманітарну допомогу в деокуповані села півдня України. При цьому ж опікується бібліотеками, що працюють в громаді. I would also like to provide an example of volunteer work, in particular in the Irkliyev community of Zolotonosha district. Valentina Kolesnikova, the head of the public library there, has been uniting community residents and farmers around the library since the first days of the full-scale invasion, creating a public organization and constantly helping the armed forces of Ukraine and delivering humanitarian aid to the deoccupied villages of southern Ukraine. At the same time, she takes care of libraries operating in her community. Next slide, please. Хочу зазначити, що фонди сільських бібліотек сьогодні надзвичайно бідні. Згідно рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики України, з фондів публічних бібліотек Черкаської області за період війни було вилучено понад 1 мільйон примірників російських видань. Нових надходжень за цей час було надзвичайно мало, або ж зовсім не було. А в невеликих селах живуть діти, які прагнуть читати та розвиватися, живуть пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, для яких паперова книга є їх підтримкою і насолодою в ці важкі часи. Якщо сьогодні говорити про сучасну сільську бібліотеку, то нехай це буде навіть невеличка кімната, але там має бути стелажик нової літератури, причому ця література має бути як для дітей, так і для дорослих. I would like to highlight that the collections of rural libraries are extremely poor today. According to the recommendations of the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine, more than 1 million copies of Russian publications were withdrawn from the collections of public libraries in Cherkasy region during war. There have been very few or no new acquisitions during this time, while in small villages there are children who want to read and learn, retirees and internally displaced persons for whom a paper book is both support and pleasure in these difficult times. If we are talking about a modern rural library today, it may be located in a small room, yet it should have a shelf of new literature for both children and adults. Proceed to the next slide, please. Сільські бібліотеки Черкаської області переживають не найкращі часи. Це і вкрай обмежене фінансування, недостатній рівень заробітної плати та матеріально-технічне забезпечення, мізерні надходження до бібліотечного фонду, холодні неопалювані приміщення, але все ж таки книгозбірні наші працюють, виконуючи своє нелегке соціальне призначення. Вони виступають своєрідним захисником права населення на доступ до інформації та залишаються осередками збереження національної культури, народних традицій, звичаїв, історії свого села. Today, rural libraries in Cherkasy region are going through tough times.
extremely limited funding, insufficient salaries and logistical support, poor acquisitions to the library collection, and cold, unheated premises. Nevertheless, libraries operate, fulfilling their difficult social purpose. They act as a kind of champion of the public's right to access information and remain centers of preservation of national culture, folk traditions and customs, and the history of their village. Next slide, please. Пропоную переглянути відеоролик з субтитрами про роботу декількох сільських бібліотек Черкаської області. І всім дякую за увагу. Now I would like to invite you to watch a subtitled video about the work of several rural libraries in Cherkasy region, and I do thank you for your attention. You're welcome to watch. Село Валява. Родищенська громада, Черкаська область, Україна. Історія села Валява, розташованого в центральній частині України, налічує багато століть розвитку та культурних трансформацій. Найбільш ймовірною датою заснування Валяви є 13 століття. Його населення невелике – 1839 осіб, але згуртоване. Проживають у Валяві 194 внутрішньо переміщених осіб, які в період воєнного стану знайшли тут прихисток. Валявську сільську бібліотеку бачимо сучасним креативним хабом, простором для роботи, зустрічей, спілкування, відпочинку і навчання Валявської сільської громади. Для відвідувачів створити коворкінг-зону, оснащену сучасними меблями та обладнання для роботи і навчання, проведення дискусій, освітніх заходів та роботи клубів за інтересами. У бібліотеці вже багато років працює екологічний гурток, об'єднання «Літературна п'ятниця» та клуб цікавих зустрічей. Ну, обично ми з мамою сюди приходимо, щоб мамі забрати. Так, 6-річна Вікторія Губська розповідає про відвідини сільської бібліотеки. Вона із сестричкою-близнючкою переглядають нові дитячі книжки, поки їх мама обирає, що почитати для себе. Читаю зараз класичну українську літературу Ольгу Кобилянську. Подобається мені, захотілося перечитати, тому що свого часу не читала. Також подобається мені Орвел, і вдома в мене є, і почала читати. І тут привезли нові, на черзі вони, чекають своєї черги. Друковану книжку ніщо не замінить, каже відвідувачка Любов Царенко. Із бібліотечних фондів літературу обирає для двох. Для чоловіка беру також, бо йому ліньки ходить. Він більш такі історичні читає книжки, а я, як всі жінки, люблю класику. Люблю і про кохання, і сучасних читаю. Люкода Швар мені дуже подобається. Читала Орвела, я відкрила просто для себе цього письменника, я не знала його. З нових надходжень жінка брала нові книги, і без поради бібліотекарки Ніни Василівни не обходиться жоден її похід до закладу. Приємно сюди зайти і вибрати книжку і почитати, і посовітуватися. Вона порекомендує щось нове. Я задоволена. Нашою бібліотекою я задоволена. Якби ще більше прислали таких книжок. Жителька Богданівки Оксана Корчан щочетверга заходить до бібліотеки. Особливо зимою ми часто приходимо. Почти кожен тиждень. Да. Жінка говорить, що полюбляє читати і періодику, але нових надходжень немає. Різних не вистачає, теперішніх якихось. Давай, повторимо шкільну програму. Бібліотеку Марія Ульянченко називає віддушиною. Для себе шукає історичну та сучасну літературу, а ще журнали про життя людей. Найбільше, говорить, хочеться нових книг. Літератури дуже мало поступає. Поступає дуже мало журналів, газет. Колись тут було отам полички, заповнені газетами були. Доброго дня, заходьте. А це 8 вихованців дитячого садка села Богданівка прийшли до закладу по книги. Звісно. Я хочу книжку, клади назад.
Казки, історії про роботів та сучасних героїв найчастіше бере для вихованців, каже вихователька Світлана Рослик. Тут завжди зустрічають з радістю, додає жінка. Дуже люблять. Тут завжди цікаво, нас чекають різні сюрпризи, коли ми приходимо. Бібліотека дуже потрібна в селі. Я люблю про машин. Я це люблю про воєнні книжки, про самолітів все люблю. І все про техніку. Малюнки роздивляються отак. Люблю. Отак дивіться, отак дивіться. Про самолітів і про корабелів оцих. Найбільше подобається працювати із дітьми, бо відразу бачиш віддачу, каже бібліотекарка Світлана Яненко. Діти тобі віддають усе, і ти бачиш результат своєї роботи моментально. Пані Світлана додає, люди є, але читати немає чого. Приходить людина, якщо вона вже більше 40 років у цій бібліотеці читала книги, то ви зрозумієте, що вона хоче вже прагне більш сучасної літератури. Не можу виконати те, що вони бажають. І через що у мене з кожним роком констатую те, що в мене менше читачів. Валю, ти є чи нема? Є, заходьте. Можна заходити? Можна. Книжечок треба, дяточка, взяти. Це жителька села Єлизаветки Єлина Яременко прийшла по книги до сільської бібліотеки. У виборі літератури, каже, довіряє бібліотекарці. Так, а щось підбери мені, щоб... Зараз, щось я вам зараз придумаю, те, що ви любите. Ану, подивіться, оце ось його. Може, якась є гуморески, щось смішне, отаке, щоб розслабитися ввечері вже. Книжок багато не бере, говорить жінка, щоб швидше перейти до закладу знову. Полюбляє гумор і пригоди. Щось таке, щоб наче відпочити від усяких у тих думок, що насідають, то візьмеш щось про таке розважальне. Єлина Яременко розповідає, ця бібліотека – єдине місце, де можуть зібратися люди її віку, щоб поговорити. На любі теми ми говоримо, новості сільські обсудимо, якісь хтось щось десь, як в селі. Чай поп'ємо, коли запропонують. В селі я просто бібліотекарша. Скажуть Валя Мельниченко, ніхто не знає. А скажуть бібліотекарша, знають всі. Кількість тих, хто приходить до закладу протягом 30 років, значно зменшилася, каже бібліотекарка Валентина Мельниченко. У нас село маленьке, молоді в нас немає, роботи в нас в селі немає для них. Раніше було веселіше. Читачам, які не можуть самостійно прийти до бібліотеки, Валентина Мельниченко добирає книги самостійно. Вона любить мене читати таку довоєнну, романи, довоєнні, післявоєнні такі книжечки, про село. Складає їх у пакет і переносить до оселі. Як поживаєте? Помаленьку ворушитеся? Це знов я до вас. Ясно, слава Богу. Раніше до бібліотеки ходила, а зараз ноги хворі, розповідає місцева жителька Надія Стеценко. Каже, любить читати життєві книги. Читаєш книжку, ти не вникаєш у болячки, ти відвлікаєшся, ти живеш тим епізодом, який читаєш. Замічаю, що те забуваю, але ж як я чим більше читаю, тим більше влучається пам'ять, тим краще жити так. Люда, дякую дуже за вашу презентацію, за те, що поділилися, що у нас там в Черкаській області діється. Дуже було приємно, бо це ж... Вам дякую. Thank you, пані Люда, for your presentation. We also fundraising to help Cherkasy Region Libraries. Our fundraiser is on, and if you would like, we have concrete villages in mind who we would like to help with Luda Dyadik being our coordinator in Cherkasy Regional Library. We've been working with Luda since last year. And now we're gonna have our final presentation, and Tatiana Svatula, who were to give us a presentation on Kherson, is unable to join us because of the shelling, and they have no
internet, no light, and I received a message from her. She's safe, but we will do, Alexia and I, we will do her presentation together. Right, okay. Сільські бібліотеки Херсонщини в умовах окупації та деокупації. Презентація від завідувачки науково-методичним відділом Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара з Гончарівки. So this is the topic of our presentation is rural libraries of Kherson region during occupation and deoccupation, repercussions and challenges. This is the presentation in name of Tetiana Svatula, head of scientific and methodological department of Oles Honchar Regional Universal Scientific Library of Kherson, who is absent today due to the Russian shelling, so she hasn't got any internet and electricity. Next slide, please. Херсонська область – потужний аграрний регіон на півдні України. Виключне вдале географічне розташовування області у низов'ї Дніпра, перехрест транспортних маршрутів, виход до Чорного та Азовського морів, сполучення з сприятливими кліматичними умовами та великим людським потенціалом. Населення 49 територіальних громад налічувало біля 1 мільйона мешканців. Kherson region is a powerful agricultural region in the south of Ukraine. The region's exceptionally good geographical location in the lower reaches of the Dnipro River, at the crossroads of transport routes with access to the Black and Azov Seas, combined with favorable climatic conditions and rich human potential, provided enormous opportunities for the development of the region. The population of the 49 territorial communities totaled about 1 million people. На 1 січня 2022 року мережа публічних бібліотек налічувала 386 бібліотек, 290 сільських. As of January the 1st, 2022, there were 386 public libraries in 49 territorial communities of the Kherson region, including 290 rural libraries. Бібліотеки Херсонщини зарекомендували себе як потужні освітні, інформаційні та просвітницькі центри своїх громад. Тривала робота по оновленню бібліотечного простору. Бібліотеки проводили роботу з утвердження української ідентичності, популяризації культури та історії. На базі багатьох сільських бібліотек діяли музеї народного побуту. The public libraries of Kherson region have proven to be powerful educational and information centers of their territorial communities. They also carried out the work of upgrading the library space. In fact, libraries did a lot of work to strengthen Ukrainian identity, promote Ukrainian culture and history. Many rural libraries successfully opened museums of folk life. Бібліотеки також розгорнули діяльність як амбасадори цифрової освіти для мешканців громад. У липні 2021 року 56 сільських бібліотек отримали 190 комп'ютерів. Це був національний проект «Цифрова освіта», реалізований спільно з Українською бібліотечною асоціацією та Міжнародним фондом FabVet Foundation. Тож на початок 2022 року 65% сільських бібліотек мали комп'ютери. Відвідувачі бібліотек мали можливість опанувати електронні технології, користуватися інтернетом і цифровими послугами. Libraries have launched their activities as ambassadors of digital education for the residents of their communities. In July 2021, 56 rural libraries received 190 computers as part of the National Digital Education Project, implemented jointly by the Ukrainian Library Association and the International FabVet Foundation.
As of the beginning of 2022, 65% of rural libraries owned PCs. Library visitors had the opportunity to master foreign digital technologies in order to take advantage of their limitless possibilities, including digital services provided by state and financial institutions, etc. Бібліотеки ставали осередками родинного відпочинку, спілкування. На базі бібліотек працювали різноманітні гуртки та клуби за інтересами. Libraries were increasingly becoming centers of family recreation and communication, whereas various clubs, hobby groups, etc. were organized in our libraries. Бібліотекари також підвищували свою кваліфікацію на базі регіонального тренінгового центру. Так, тільки напередодні повномасштабного вторгнення на базі центру пройшов триденний тренінг для майбутніх тренерів сільських бібліотекарів. І це було у 4 територіальних громадах Херсонщини у рамках проєкту «Жінка-лідерка в цифровому просторі». Right. Employees of rural libraries were constantly improving their skills at the regional training center. For instance, just before the Russian full-scale invasion, the center hosted a 3-day training for future trainers. Rural librarians from 4 territorial communities of Kherson region within the framework of the project Women as a Leader in Digital Space. А у березні 2022 року повинна була розпочатися реалізація проєкту бібліотеки «Освітні хаби» у рамках конкурсу проєктних пропозицій посилення стійкості громад в Херсонській області. То до цього проєкту в участі були залучені бібліотеки Великоолександрівської, Скадовської та Верхооргачинської територіальних громад. In March 2022, the implementation of the project Libraries at Educational Hubs was to commence as part of the call for proposals strengthening community resilience in Kherson region, which involved the libraries of the Velika Alexandrivka, Skadovsk, and the Verkhny Rogachi territorial communities. Але все змінилося на початку у 22-му році, 24 лютня. Практично з кінця лютого 22-го року практично вся Херсонська область знаходилась під російською окупацією. Yet everything has changed since the 24th of January 2022. Since the end of February 2022, almost the entire region has been under Russian occupation. Правобережна Херсонщина. Більшість сільських бібліотекарів познімали та сховали українську символіку, книги про Майдан, про героїв, про історію України. За своєю ініціативою бібліотекари продовжували видавати книжки нишком. Ніхто не примушував їх це робити. Бібліотекари з читачами організували горизонтальний книжковий обмін. Вони звернулись до власників невеликих приватних сімейних бібліотек, бо потреба в читанні зросла. Це була терапія від страшних реалій. So now we are going to talk about the situation on the right bank of the Kherson region. So most rural librarians removed and hid Ukrainian symbols, books about the Maidan, ATO heroes, and the history of Ukraine. On their own initiative, librarians continued to secretly disseminate books, and no one forced them to do so. The librarians and their readers organized a so-called horizontal books exchange, contacting the owners of small private family libraries. The need of reading increased and served as a therapy for terrible realities. Російські військові розміщували у приміщеннях сільських бібліотек. Окупанти перетворили бібліотеки в звалище стійбище. Лушпиння, порожні пляшки від алкоголю, насіння, алкоголь, використані контрацептиви, зламані меблі, просто потрощені всі стільці, деякі вікна прострелені зсередини, комп'ютери, обігрівачі, чайники, фільми з мультифільмів, нічого цього не залишилося. Коробки, намиста, вишивки теж відсутні.
The Russian military was stationed in rural libraries. The occupiers turned the libraries into a dumping ground. Husks, empty bottles of alcohol, seeds, used condoms and broken furniture, to name a few, as well as all the chairs were simply smashed. Some windows were shot from the inside. The book collection was mostly destroyed. All the computers, DVDs, heaters, kettlers, even discs with movies and cartoons are now stolen. Crafts, necklaces, ribbon embroidery, bags, bracelets are also missing. В бібліотеках були облаштовані місця для снайперів, але це не найстрашніше. So the libraries were also equipped with places for snipers, but this is not the worst thing. То ми, коли з виставочної сорочки, що була задубіла й чорна від кора, мов кора, після замочування зійшов пил та бруд, то виявилося, що вона в крові, розповідає директорка Станіславської бібліотеки Альона Маляренко. Ми дивимося на цю сорочку зараз. Вся наче нею не витирали, а затикували рани. So when after soaking the dust and dirt came off the exhibition shirt, it turned out that it was covered in blood. It was as if it had been used to plug wounds rather than wipe them. So we are now looking at these pictures. So this information comes from Olena Malarenko from Stanislav Library. Мені казали, пише Олена Маляренко, місцеві жителі, що бібліотеку використовували як катівню. Я не повірила. Не хочеться одразу в таке вірити. Під час огляду та прибирання я не знайшла в ній мотузок, плям крові, червоного одягу чи чогось, щоб нагадувала про ув'язнення. Тільки 2 стяжки. А тепер думаю, от куди ділися інші наші рушники. Мабуть, і ними витирали кров. То це страшно, страшніше за бомбування. So locals told me that the library was used as a torture chamber. I didn't believe them. I didn't want to believe it right away. But when I took a closer look and cleaned everything up, I didn't find any ropes, blood stains, torn clothes, or anything that would remind me of imprisonment. Only 2 ties. And now I think that's where our other towels went. They must have used them to wipe the blood. It's scary, scarier than the bombing. З вересня 22-го року, коли правобережна Херсонщина опинилася під окупацією, соціальні інституції зачинилися, і на допомогу населенню прийшли волонтери. Вони спільно з бібліотекарами, як у бібліотеках, намагалися зменшити тягар війни для людей. Деякі разом з волонтерами у своєму приміщенні організували надання безкоштовної гуманітарної допомоги, роздачу харчів, готували обіди. А домівки малозабезпечених громадян носили гуманітарну допомогу, не шкодуючи свого часу та сил. In March 2022, when the right bank Kherson region was under occupation, businesses and social institutions closed. Volunteers came to the rescue. Together with libraries as places of free access, they tried to reduce the burden of war on people. Some of them, together with volunteers, organized free humanitarian aid and food distribution in their premises. They prepared meals for the people in need, large families, and the elderly. They delivered humanitarian aid to the homes of low-income citizens, sparing no time and effort. 11 листопада 22-го року ЗСУ звільнили правобережну Херсонщину. З того часу ця територія перебуває під постійними обстрілами з мінометів та артилерії. Останнім часом додались ракети та керовані авіабомби. Продовжується знищення населених пунктів, в тому числі і бібліотек. On November 11, 2022, the Ukrainian armed forces liberated the right bank Kherson region from a Russian occupation. Since then, this territory has been under constant mortar, artillery, and MLRS shelling, as well as missiles and guided bomb strikes. The destruction of settlements, including libraries, continues.
71% сільських бібліотек мають значні пошкодження або повністю знищені. За 3 місяці кількість зросла майже вдвічі. Деякі бібліотеки обстрілювались до 4 разів. В окремих територіальних громадах знищені практично всі бібліотеки, що одноразово попали під обстріли. 71% of rural libraries are heavily damaged or completely destroyed. Their number has almost doubled in 3 months. Some libraries were shelled up to 4 times. In some territorial communities, almost all libraries that came under fire once were destroyed. Практично всі сільські бібліотеки втратили матеріальні засоби, перш за все комп'ютери. Це відмічали під час моніторингу у всіх звільнених територіальних громадах. В сільських бібліотеках повністю або частково всі видання знищені, особливо україномовні. Almost all rural libraries have lost their resources, primarily PCs. This was noted during the monitoring in all liberated territorial communities. In rural libraries, all publications, especially those in Ukrainian language, were completely or partially destroyed. Більшість сільських бібліотекарів не працюють. Розірвані трудові відносини 56%, призупинені трудові відносини 26%. As of now, most rural librarians do not have any work. 56% have their employment terminated and 26% have their employment suspended. Це фотографії книг, які були обстріляні росіянами. These are the photos of the publications shot at by Russians. Лівобережна Україна. Росія контролює всю лівобережну частину області і активно насаджує російський мир. So now we are going to talk about left bank Kherson region situation. As of now, Russia controls the entire left bank part of the region, actively imposing the so-called Russian world. За даними районних військових адміністрацій Лівобережної Херсонщини, що знаходяться на підконтрольній Україні території, сільські бібліотеки на сьогодні не зазнали таких руйнувань, як на правобережній частині. В результаті обстрілів знищені лише окремі бібліотеки територіальних громад внаслідок провокаційних обстрілів російських військових. Затоплені внаслідок знищення Каховської гідроелектростанції, а отже і знищені 6 сільських бібліотек Голопристанської та 6 сільських бібліотек Олешківської територіальних громад. According to the military administrations of the left bank Kherson region, which are located on the territory controlled by Ukraine, rural libraries have not been as damaged as those on the right bank part. Only some libraries of territorial communities have been destroyed as a result of provocative shelling by the Russian military. 6 rural libraries of Holopristan and 6 rural libraries of Oleshki territorial communities were flooded as a result of the destruction of the Kakhovka hydroelectric power station and thus destroyed. Росія посилила русифікацію всіх сфер життя лівобережної частини Херсонщини. Розвиток бібліотек – один з основних проєктів російського уряду у сфері освіти та просвітництва в нових регіонах, маючи на увазі окуповану територію області. Russia has intensified the Russification of all spheres of life in the left bank part of the Kherson region, and the development of libraries is one of the main projects of so-called Russian government in the field of so-called education and enlightenment in new regions, including the occupied territory of the region. Росія прямо зацікавлена в тому, щоб бібліотеки стали простором розвитку культурного життя в російському дусі. Саме тому зараз витрачаються величезні кошти на еволюцію бібліотек, в тому числі і сільських, на лівобережній окупованій частині. Курирує це питання перший заступник адміністрації президента Росії Кирієнко, який неодноразово відвідував ці бібліотеки.
There is no doubt that Russia is interested in libraries becoming a space for the development of cultural life within the Russian identity. This is why huge funds are being spent on the evolution of libraries, including rural ones on the left bank. This issue is overseen by the first deputy head of the Russian presidential administration, Sergei Kiriyenko, who has visited libraries on several occasions. Бібліотеки перереєструють за російськими законами, але слід відзначити, що все ж таки окупантам не вдається відкрити всі сільські бібліотеки на захопленій території. Наразі працюють лише 15% бібліотек від довоєнного рівня. As of now, libraries are being re-registered under Russian law. However, it should be pointed out that the occupiers still fail to open all rural libraries in the occupied territories. Currently, only 15% of libraries are now open compared to the pre-war level. Знищення українських видань в бібліотеках набуває ознак культурного етнографічного геноциду. На виконання наказу Міністерства культури Херсонської області у відповідності з рекомендацією по роботі бібліотек з документами, які включені у федеральний список екстремістських матеріалів, співробітниками Міністерства культури спільно з співробітниками МВС здійснюють перевірку фондів бібліотек по факту виявлення літератури екстремістського характеру. Це перш за все сучасні видання з історії, культури України, видання українською мовою, книги про ЕТО, Національний визвольний рух тощо. Курірує цю роботу регіональне відділення партії «Єдина Росія». The destruction of Ukrainian publications in libraries is a sign of cultural and ethnographic genocide. Pursuant to an order of the so-called Ministry of Culture of Kherson region, in accordance with the library recommendations on processing the documents included in the federal list of extremist materials, the so-called Ministry of Culture, together with the so-called the Ministry of Internal Affairs, is checking library collections for extremist literature. These are, first of all, modern publications on the history and culture of Ukraine in the Ukrainian language, books about the anti-terrorist operation of Ukraine, the National Liberation Movement, etc. This work is supervised by the regional branch of the United Russia Party. Натомість з різних російських регіонів надсилають видання російською мовою з наративами російської пропаганди. Бібліотеки, що працюють за російськими законами, проводять пропагандистські заходи за великодержавним російськими історичними датами. Instead, publications in Russian with Russian propaganda narratives are sent from various Russian regions. Libraries operating under Russian law hold propaganda events on Russian historical dates. Виклики відновлення бібліотек Херсонщини. Основними викликами до відновлення бібліотек поки на правобережній частині є безпекова, економічна та демографічна ситуації. Практично вся територія правобережної Херсонщини відноситься до території бойових дій. Неможливо відновити діяльність бібліотек, працюють як виняток лише окремі бібліотеки. So now we will discuss the challenges of restoring libraries in Kherson region. So the main challenges to the restoration of libraries on the right bank are the ones connected with security, economy, and demographic situation. Almost the entire territory of the right bank Kherson region is classified as a war zone. It is impossible to resume the activities of libraries with only a few libraries being open. Економічна ситуація не дозволить відразу розпочати відновлення саме бібліотечних закладів громади. В сільських громадах практично нема робочих місць, знищено житло. Територіальні громади за рахунок власних бюджетів не можуть відновлювати бібліотеки. Є поодинокі приклади знесення ремонтів окремих будинків культури, де розташовані бібліотеки, в межах якої відбудовуються населені пункти звільненої Херсонщини. The economic situation does not allow for the immediate restoration of community libraries.
There are practically no jobs in rural communities. Housing has been destroyed, etc. Territorial communities cannot restore their libraries at the expense of their own budgets. And there are only a few examples of repairs to individual cultural centers. Внаслідок окупації, постійних обстрілів, відсутності роботи, знизилась кількість населення. Багато тих, хто виїхав в інші безпечні регіони України та за кордон, та не повернуться назад. Значно зменшилася і мережа сільських бібліотек. Можлива діяльність лише однієї бібліотеки на території одної громади. As a result of the occupation, constant shelling after the occupation, lack of work and housing, the population has significantly decreased. Many of those who left for the other safe regions of Ukraine and abroad will never return. The network of rural libraries will be significantly reduced in future. Враховуючи питання безпеки, фонди, незважаючи на знищені фонди та викрадення матеріальних цінностей, сільські бібліотеки Херсонщини відроджують свою діяльність в інших відремонтованих приміщеннях, у приватних будинках, у церквах. Питання нової української літератури бібліотеки вирішують за рахунок всеукраїнських акцій та збору видань для бібліотек деокупованої Херсонщини. Taking into account security issues and despite the destruction of buildings, collections, and theft of material assets, rural libraries in Kherson region are reviving their activities in other, for example, private houses or churches, and their own renovated premises. The libraries solve the issue of obtaining new Ukrainian literature through all Ukrainian campaigns meant to collect publications for libraries in the deoccupied Kherson region. Сільські бібліотеки Херсонщини стали на сьогодні центрами спілкування, психологічної та емоційної підтримки мешканців. Nowadays, rural libraries in Kherson region have already become centers of communication, psychological and emotional support for its residents. Більшість сільських бібліотек з різних причин не зможуть відновити свою роботу навіть і у майбутньому. Це така реальність. Вирішити її можна двома шляхами. У разі відсутності працюючих бібліотек, надання бібліотечних послуг комунальним закладом Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Гончара з використанням бібліомобіля за договором та фінансовою підтримкою органів влади територіальної громади. Наразі цей проект не має фінансової підтримки. Most rural libraries will not be able to resume their work even in the future for various reasons. For example, lack of premises, materials, funds, employees. This is the harsh reality, and there are two ways to solve it. In the absence of working libraries, the provision of library service is carried out by Oles Honchar Regional Universal Scientific Library of Kherson, which uses a so-called bibliomobile, mobile library in a car, under contract and with the financial support of the authorities of this territorial community. Currently, this project has no financial support. Другий варіант – це використання французького проєкту IdeaBox. В Україні вже працюють 10 таких баксів у Львові, у Вінниці, у Бучі, у школі, у центрі Я Маріуполь, у Кривому Розі, Києві та Дніпрі. The second option, however, is to use the French IdeaBox project. There are already 10 such boxes in Ukraine. In Lviv, this is the west of Ukraine, Vinnytsia, the center, Bucha near Kyiv, in Kyiv region, and the Mariupol centers in large cities like Kryvyi Rih, Kyiv, and Dnipro. В сільських бібліотеках області значно погіршився професійний стан кадрів, тому викликом є організація навчання людей, що прийдуть працювати в бібліотеки.
Проблемами стануть відсутність обласних курсів підвищення кваліфікації і неможливість організувати очне навчання на базі регіонального тренінгового центру у бібліотеці Гончара. Для організації дистанційного навчання потрібне придбання та оснащення хоча б одної бібліотеки громади ноутбуком. Ноутбук потрібен також для регіонального тренінгового центру, бо він був пограбований під час окупації. The professional status of library staff in rural libraries in the region has deteriorated significantly. Therefore, the key challenge is to organize training for people who will come to work in libraries. The lack of regional advanced training courses for cultural workers and the inability to organize in-person training at the regional training center of the Oles Honchar Library are both burning issues right now. To organize distance learning, it is necessary to purchase and equip at least one community library with a laptop. The regional training center is also in dire need for a laptop, since it has been stolen during the occupation. Це лише маленька толіка матеріалів, фотосвідчень злочинів окупантів проти культурної галузі України, перш за все бібліотек, мужності працівників. Тож зараз одним з викликів є документування злочинів, збір свідчень бібліотекарів. Ініціатором є Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Гончара за підтримки сільських бібліотек. So this is just a small fraction of the materials, photo evidence of the occupiers' crimes against the cultural sector of Ukraine, especially libraries, and the courage of the employees. So now one of the key challenges is to document the crimes, collect testimonies from librarians, etc. The initiators of these activities are both Oles Honchar Regional Universal Scientific Library of Kherson and rural libraries. Бібліотекарі Херсонщини всіми силами працюють на перемогу, працюють для своїх громад, незважаючи на постійні обстріли. Ми віримо в Збройні сили України, віримо, що наша сонячна Херсонщина буде звільнена, як і вся Україна. Дякую. Librarians of Kherson region are working hard for the victory, working for their communities despite constant shelling. We believe in the armed forces of Ukraine. We believe that our sunny Kherson region will be liberated, just like the rest of Ukraine. Thank you for your attention. Thank you. Thank you everyone who came. Дякую нашим експертам. У нас є трохи хвилин, трохи часу на питання. То зараз може хтось хоче щось запитати. Thank you very much, everyone. This is a time to ask questions. We have a few minutes left. And if anyone has questions, please post them in the Q&A forum that's found in the navigation menu in Zoom. Будь ласка, якщо в когось є запитання, запостіть їх в секції Q&A, запитання-відповіді в Zoom, а ми дамо на них відповідь. Дякую. And Yulia, Dr. Chow had to step away for another meeting, so he wasn't able to give his closing remarks. So if you would like, I can read these out and share it with everyone, and then Oleski, if we can do the translation. So Dr. Chow wanted to recognize the courage and bravery of all the Ukrainian librarians with us today. The iSchool will work with Dr. Grosser to help raise funds for Ukrainian libraries. And please consider donating to our new Amazon wish list, which is a way to crowdsource books directly to the Ukrainian children. Отже, наша школа дуже цінує сміливість бібліотекарів, які тримають оборону цей непростий час, і також наша школа буде допомагати збирати кошти на потреби бібліотекарів. Тому ми просимо вас звернути увагу на наш список побажань на Амазоні.
As a cognitive psychologist, educator, father, and LIS professional, I know well that the development of a child's mind is based on age and cannot wait for the war to end. Their cognitive development and literacy are at stake, both of which are closely connected to their futures. Як фахівець і фахівець з питань когнітивістики, як батько, я мушу зауважити, що розум дитини, тобто її освіченість, не може чекати закінчення війни, тому це дуже важливе питання. І від цього залежить дитяче майбутнє, від того, як вони будуть навчатися зараз. As an American far away from the conflict, I have and will continue to donate to Ulia's fundraising activities to put funds and books in the hands of Ukrainian libraries. It is at least something tangible that I can do to help, and I encourage all of you to purchase at least one book that will be shipped directly to the selected villages and their libraries as proof of concept. Others are watching to see if this can be a success. Я також хочу запевнити вас, що я буду підтримувати і жертвувати кошти і книжки на потреби проєкту пані Юлії. Також я прошу кожного з вас купити принаймні одну книжку, яка буде пожертвована у вибранні бібліотеки сільської місцевості. IFLA is looking at what we're doing as a potential partnership opportunity to help us build book ecosystems to directly improve the lives of the Ukrainian children and people now, and not to wait until after the conflict and Russian occupation is over. Організація ІФЛА також з нетерпінням очікує закінчення війни. Вона не буде точніше і чекати, і вона буде продовжувати допомагати нам всім, чим можливо. Thank you again for everyone joining us, and the full transcript and the recording of the summary of today's events will be posted within the next few weeks. We want to give a special thanks to our technical assistants as well as to our entire marketing team and technology team. Дякую всім, хто до нас долучився. Повідомляємо також, що повен запис нашого симпозіуму буде доступний за кілька тижнів на нашому сайті. Крім того, ми хочемо подякувати нашим технічним та маркетинговим фахівцям, які значно допомагали в підготовці цього симпозіуму. And we'll post this link in the chat, but we would like everyone to subscribe to our EDI YouTube channel and join us for future symposiums. Our next one coming up is on November 3rd, honoring the past and planning for the future of Indigenous perspectives of library and information science. Також ми надішлемо вам посилання в чат, просимо вас всіх долучатися за цим посиланням, підписуватись на наш канал і запрошуємо вас на нашу наступну подію, яка відбудеться 3 листопада, де ми будемо говорити про загрози в бібліотечній сфері. And we want to just thank everyone, tell everyone have a wonderful day. Thanks for joining us. Be safe, be well. Our thoughts and prayers remain with our Ukrainian colleagues. And I'll have Yulia, if you have any final thoughts, I'll let you close out the meeting. Дякую, що ви до нас долучилися. Бажаємо вам гарного дня. Молимося і турбуємося про вас. Пані Юлія, вам фінальне слово. Дякую, хто до нас залучився з України. Світлана, пані Марина, пані Люда, так приємно бачити вас здоровими, веселими, повними надії на перемогу. І ми будемо працювати разом. І я гадаю, що побачимося скоро, може на нашому наступному симпозіумі, який ми плануємо, весною, то буде наш наступний симпозіум, то будемо на зв'язку. Thank you very much for everyone who joined. We continue, continue our fundraiser. We continue our book wish list. We're looking for partners, and if you would like to help, if you would like to adopt a village library, if you would like to join our forces, please contact me directly, and we'll be in touch, and hopefully we'll make a difference in life of people in Ukraine. Thank you.